کشمیر کی سرسبز وادیوں کی آغوش میں بہنے والے دریائے جہلم کی رہنائیاں، بل کھاتی لہریں، مہکتے دھاروں کی تجلیاں، اٹھلاتے مچلتے اور رقص کے انداز میں بہنے کی ادائیں اس کی شان و شوکت و عظمت کا پتہ دیتی ہیں۔ قدرتی چشموں اور برف پوش پہاڑوں کے گلیشیئر سے نکلنے والے صاف شفاف پانی کے ساتھ پہاڑوں کا سینہ چیر کر بہنے والے اس عظیم دریا کی کہانی اور اس کا سفر بھی پریوں کی دلکش داستانوں جیسا ہے۔ کشمیر کی لوک کہانیوں میں دریائے جہلم فرزند کشمیر، ویتھ اور ویتستہ جیسے کئی ناموں سے معروف ہے۔ ہزاروں برس پر مبنی کشمیری تہذیب و ثقافت میں جہلم کو ایک مقدس دریا کا درجہ حاصل تھا۔ کہتے ہیں کہ پریاں لب دریا نغمہ زن ہو کر رقص کرتی تھیں اور راجے مہاراجے اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ہماری 5000 سال سے ہماری جو ریٹن ہسٹری ہے اس سے پہلے بھی ذکر ہے ویتستہ کا۔ جب سے سویلائزیشن شروع ہوئی کشمیر کی تو جہلم کا وجود اس وقت عمل میں آیا ہے۔ یہاں محلوں کے لوگ بیٹھتے تھے، صبح نہاتے تھے، وضو کرتے تھے۔ یہاں کے جو مندر، مسجدیں، خانقاہیں جو ہے اسی کے کنارے پر وہ بھی بنائے گئے ہیں۔ پوتر مانا جاتا تھا، پاکیزہ دریافت تھا یہ خطے کشمیر اور پاکستان کے صوبے پنجاب کا ایک اہم اور مرکزی دریا ہے جو علاقے کی زراعت میں کلیدی کردار ادا کرنے کے ساتھ ہی صحرا، جنگلات اور کھیتوں کو سیراب کر کے جنت ارضی کو چمنزار بناتا ہے۔ تو اس دریا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بھارت کے زیر انتظام جنوبی کشمیر کی تحصیل ویری ناگ میں صنوبر کے ڈھکے پہاڑوں کے دامن میں صدیوں پرانا یہ قدرتی چشمہ ویری ناگ ہی دریائے جہلم کا اصل منبع ہے۔ کشمیری تاریخ و روایات کے مطابق یہی چشمہ ویتھ یا جہلم کی ماں ہے۔ سبز نیلگو پانی سے لبریز یہ چشمہ ویری ناگ قدرت کا ایک کرشمہ ہے جو ہزاروں برس سے یوں ہی جوش کے ساتھ بہتے جا رہا ہے۔ یہ جو آپ نے سپرنگ جو دیکھا ہے یہ سورس ہے ریور جہلم۔ یہاں سے جہلم ندی اس کے اندر سے نکلتی ہے اور یہ سپرنگ جو ہے 54 فٹ ڈیپ ہے سینٹر میں۔ اس میں 3 پوڑیاں ہیں 18 فٹ۔ پہلی پوڑی پر گھومتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ پوڑی، تھرڈ پوڑی 18 فٹ کی ہے۔ سینٹر میں اس کا پانی زمین کے اندر سے 400 گیلن پر سیکنڈ پانی نکلتا ہے۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کی اس چشمے پر نظر پڑی اور اس نے اس کی آرائش و زیبائش پر خصوصی توجہ دی جس کے آثار آج بھی نمایاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہنشاہ جہانگیر کو یہ جگہ اتنی پسند تھی کہ انتقال کے بعد اپنی آخری آرامگاہ کے لیے اسی شاہی باغ کا انتخاب کیا تھا، تاہم سیاسی وجوہات کی بنا پر اس کی یہ آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تو یہ چشمے کو جو تزئین و آرائش ہے، جو خوبصورتی بخشی ہے، وہ اپنے دور کے مغل شہنشاہ جہانگیر نے بخشی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ چشمہ دیکھا اور اس کا معجزہ دیکھا، اس کے جلوے دیکھے، تو انہوں نے یہاں ایک خوبصورت یہ جو باغ تعمیر کیا، یہ اس کی عمارت تعمیر کی تاکہ یہ محفوظ رہے۔ ویری ناگ چشمے کا یہ آبشار آگے چل کر ایک نالے کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر اس سے کچھ فاصلے پر ہی جنوبی کشمیر کا اچھا بل نامی یہ قدرتی چشمہ بھی اسے تقویت بخشتا ہے۔ اچھا بل بھی مغل شہزادیوں کا ایک پسندیدہ مقام تھا اور جہانگیر کی اہلیہ نور جہاں کی نظر کرم نے اسے آرائش و زیبائش سے نوازا۔ اس دور کی یہ عمارتیں آج بھی اسے زینت بخش رہی ہیں۔ ویری ناگ اور اچھا بل میں سینکڑوں فٹ زمین کے نیچے سے نکلنے والا یہ قدرتی پانی آگے چل کر ندی کی شکل اختیار کرتا ہے اور جہلم کا دیو ہیکل قد ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اچھا بل کا جو چشمہ ہے جیسے سمجھ لیجئے اس کے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے، اس کو اتنی جلدی میں یہ ابلتا ہے، ہاں ڈکے مارتا ہے اس کو نکل آنے کے لیے، اور یہ سمجھ لیجئے سینہ چاک
होकर निकलना चाहता है, ये किसी मतलब अजनबी शहर से भागा हुआ आता है और हमें सैराब करता है यहाँ। वेरीनाग से दरियाए झेलम का सफर शुमाल की जानिब शुरू होता है और फिर जुनूबी जिला अनंतनाग के पास इसमें कुछ पहाड़ी नाले जम होते हैं। अनंतनाग से महज चंद किलोमीटर के बाद ही खनबल के मकाम पर पहलगाम से आने वाला दरियाए लेदर झेलम में शामिल होता है और इस तरह इसकी क़ुव्वत मजीद बढ़ जाती है। यहाँ से शुमाल की जानिब जरा फासले पर ही दरियाए झेलम के किनारे कश्मीर का तारीखी शहर बिजबिहारा आबाद है। ये तो शुरू होता है वेरीनाग से, ये घर से बहता हुआ बहुत सारी बहनें अपने साथ ले जाता है और ये एक बड़ा ही खानदान बनाता है। सादा लफ्जों में ये नदी भारतीय कश्मीर की खूबसूरत वादियों, सरसब्ज नशेब व फराज और कोह के दामन से नागिन की तरह बल खाती चलती है। बिजबिहारा से आगे झेलम संगम नामी शहर से गुजरता है, जहां इसमें मजीद नदी नालों और चश्मों का पानी शामिल होता है। मेरे बाएं हाथ पे आप देख रहे हैं ये खनबल से यहाँ पहुंचा है। खनबल वो मकाम जहां दरियाए लेदर उसमें शामिल हुआ था और फिर यहाँ पे वैशो दरिया, मेरे राइट पे आप देखें जो सामने ये आ रहा है, वो दरिया जो वैशो है ये अहरबल का पानी लेके आता है पहाड़ी का और यहाँ पे ये दरिया दरियाए झेलम में जम हो जाता है। कश्मीर में इसी को संगम के नाम से जाना जाता है। सदियों की कदीम रिवायात रही है कि संगम के मकाम पर हर बरस एक खास महीने में चांद की 14वीं तारीख को हिंदुओं का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक ये तकरीब दरिया की जन्म की खुशी में होती है। वो अवंती वर्मन जो था वो एक दिन साल में जिसको व्यथ प्रवाह कहते थे वो पूजते थे इसको और चटाइयों पर चराग जलाते थे खनबल से लेकर, तो वो बहा देते थे चटाइयों पर चराग शाम को। तो दिन भर नाच गाना, ये बांड पत्थर, मुशायरे, मौसीकी के प्रोग्राम हुआ करते थे। वो पूजते थे उस दिन व्यतस्ता को। संगम से आगे चलकर पुलवामा होते हुए तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर तय करके झेलम भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में दाखिल होता है। श्रीनगर शहर झेलम के दोनों किनारों पर आबाद है। बागात और झीलों का ये शहर वाकई बहुत दिलकश है। ख़ास तौर पर डल झील का सहर अंगेज मंजर बहुत ही पुरशिको है। ऐसा लगता है कि जैसे दरियाए झेलम श्रीनगर में डल झील के एक सरे में जम होकर दूसरे किनारे से नमूदार होता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को नई जिंदगी बख्शने का काम करते हैं। महाराजा अशोक जो बौद्ध हुक्मरान था उसी ने श्रीनगर शहर बसाया, तो ये जो श्रीनगर उसने बसाया इसी व्यतस्ता के दोनों किनारों पर आबाद किया। मैं तो पहले इससे इत्तेफाक करता हूँ कि इसको फर्जंद कश्मीर भी कहता है, लेकिन मैं उसको लाइफ लाइन कहता हूँ। अगर ये दरिया नहीं होगा शायद मैं ये जानता हूँ कि शायद आबादी भी नहीं होगी, तो इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि आबादी इसलिए है कि यहाँ पे झेलम है। डल झील को श्रीनगर का कीमती गुहर कहा जाता है। इस शहर के कुदरती नज़ारे, खूबसूरत सब्ज़ार, वसी मरग़ज़ार, तारीख़ी यादगारें, दस्तकारी और हाउस बोट्स एक शानदार नज़ारा पेश करते हैं। यहाँ के शानदार तारीख़ी मकामात और दरियाए झेलम के तारीख़ी पुल, नेस पीर पंजाल की पुरशिकोह चोटियाँ इसे दुनिया के बेहतरीन मकामात में से एक बनाती हैं। तो दरियाए झेलम की जो कहानी इसकी इब्तदा या इसके मंबा से शुरू हुई वो कश्मीर के मारूफ शहर श्रीनगर तक पहुंची और इसके बाद हम देखेंगे कि इस श्रीनगर से ये कैसे हाजन होते हुए और फिर बारामूला होते हुए उड़ी पहुंचती है और कैसे ये पाकिस्तान में दाखिल होती है। कैमरामैन रऊफ फिदा के साथ सलाहुद्दीन जैन, DW न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।